ایک ہمارے ہاں ایک میں نے مضمون لکھا ہے، جام ساکی بنے تھانے دار۔ ہمارے معاشرے میں نہ عزت لکھاری کی ہے نہ بیکاری کی ہے، اگر ہے تو وہ صرف تھانے دار کی ہے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ ہم جانوروں کو ہانک سکتے ہیں۔ یہ قوم ایسی ہے جو خود کو تمام قوموں سے افضل سمجھتی ہے، اس لیے کسی قانون پر عمل نہیں کرتی۔ مثل مشہور ہے، جس عہدے کے ساتھ دار لگا ہو وہ آپ کو تختہ دار پر چڑھا سکتا ہے۔ جام صاحب بچپن سے یہی باتیں سن کر بڑے ہوئے تھے، اور جب عہد جوانی میں وہ گم تھے تو چند لوگوں کے مشورے پر انہوں نے محکمہ پولیس میں تھانے دار بھرتی ہونے کی درخواست جمع کروا دی۔ قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ تمام تر نکمے پن کے باوجود وہ پولیس میں تھانے دار بھرتی ہو گئے۔ آپ خود سوچیں کہ جام صاحب جیسے نکمے انسان اگر پولیس میں بھرتی ہو سکتے ہیں تو پولیس کا معیار اوپر اٹھنے کے بجائے نیچے گرنا ہے۔ پولیس میں بھرتی ہوتے ہی خاندان میں ان کی عظمت کا ڈنکا بجنے لگا۔ وہ دوست اور رشتہ دار جو ان کو منہ تک نہیں لگاتے تھے اور آوارگی کے تانے دیتے تھے، مٹھائیاں لے کر گھر پہنچے۔ جام صاحب کو اپنی عزت پر کافی رونا آیا اور سوچا، یہ میری عزت ہو رہی ہے یا ڈنڈے کی؟ تم کو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی، فکر مت کرو۔ جام صاحب تھانے داری کے مزے لے رہے تھے کہ ان کو تربیت کے لیے پولیس کالج سیالہ روانہ کر دیا گیا۔ وہ بہت خوش قسمت تھے کہ پولیس تربیت کے بعد وہ بہترین انسان بن جائیں گے۔ حالانکہ اپنی زندگی کے پہلے 23 سال میں وہ انسان بننے میں کافی حد تک ناکام ہوئے تھے، لیکن ایک کوشش اور تھی۔ سیالہ کیا تھا؟ ایک قید خانہ جس میں اب 1 سال جام صاحب کو گزارنا تھا۔ سیالے میں آپ چل نہیں سکتے بلکہ آگے سے دوڑے چل کرنا ہوتا ہے۔ جام صاحب جو کہ سست الوجود قسم کے انسان تھے، دوڑے چل کی غذا پر کافی پریشان ہوئے۔ انہوں نے کئی مرتبہ پولیس کو خیر بات کرنے کا بھی سوچا، مگر ڈنڈے کی طاقت کو دیکھ کر برداشت کر جاتے۔ ان کے ایک ساتھی جو کہ پولیس کانسٹیبل سے ترقی کرتے ہوئے تھانے دار ہوئے تھے، اکثر ان کو مشورہ دیتے تھے، ڈھیلی نہیں چھڑنی، گھر نہیں دسنا، تے وہم نہیں کرنا۔ سیالہ میں تربیت کم اور پھٹیک زیادہ تھی۔ پھٹیک کا مطلب گھاس کی کٹائی کرنا ہوتی تھی۔ جام صاحب کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ پولیس میں تھانے دار بھرتی ہوئے ہیں کہ مالی تو نہیں، مگر ان کی مالی کی تربیت کیوں کی جاتی ہے۔ تربیت کے اختتام پر وہ درانتی چلانے کے کافی ماہر ہو چکے تھے، اکیلی ہی کئی کنال گھاس کاٹ لیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پولیس سے فارغ ہو بھی گئے تو مالی بھرتی ہو جائیں گے۔ ایک ہنر انہوں نے سیکھ لیا ہے، اور ہنر تمام عمر انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ سیالہ میں قانون کی تربیت بھی دی جاتی تھی، مگر جام صاحب نے دوران جماعت اپنا معمول نیند پوری کرنے کا بنا رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کون سا ہمارے ملک میں قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے جو ان کو سیکھا جائے۔ انہوں نے پورا سال دوران تربیت قانون کی جماعت سو کر گزاری اور بہترین نمبروں سے قانون کا امتحان پاس کیا، جس پر ان کو آج تک فخر ہے۔ آتشی اسلحے کی بھی تربیت دی گئی، جس میں انگریز کے دور کی 303 چلانا سکھایا گیا۔ جام صاحب کہتے تھے، اس کو اسلحہ آتشی کہنا اسلحے کی بے حرمتی ہے، اس کو ملبہ کہنا چاہیے، کیونکہ یہ بندوقیں اپنی مرضی سے چلتی ہیں اور اپنی مرضی سے ہی اٹھتی ہیں۔ ان کی تربیت دینا کار لا حاصل سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ سیالہ میں جام صاحب نے پریڈ سیکھی، جو تھانے میں آ کر ملزموں کو چھتر پریڈ کی صورت میں تحفے میں دی۔ جام صاحب کا کہنا تھا، ہر تھانے دار اپنے پریڈ ماسٹر کا بدلہ ملزموں سے لیتا ہے۔ جب بھی وہ چھتر پریڈ لگاتا ہے، اس کے ذہن میں پریڈ ماسٹر کا ہاتھ چہرہ ہوتا ہے، جس نے اس کو آگے سے دوڑ چل کروا کر نانی یاد دلائی تھی۔ اب وہ ملزموں کو ان کی نانی یاد دلاتا ہے۔ جام صاحب کہتے ہیں کہ تھانے دار بننے کے لیے اگر کوئی شے فالتو ہے تو وہ سیالہ کی تربیت ہے، اگر اس کو حذف کر لیا جائے تو شاید تھانے دار بننا ممکن ہو۔ یہ جب آپ کسی شہر میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آپ سیکھتے ہیں۔ تو ایک مضمون ہے لاہور ہے۔ جام ساکی فرماتے ہیں، جب وہ پہلی بار
पहली मरतबा एशिया के पेरिस तशरीफ़ लाए तो इसकी हालत ज़ार पर बहुत रोना आया। ऐसा हजूम के अल्लाह की पनाह। वो हजूम को देख कर अपनी शनाख्त ही भूल गए। लाहौर शहर में 3 किस्म की आबादी रहती है। पहली वो जो 6 बजे उठती है, दूसरी दोपहर को 2 बजे, तीसरी शाम 7 बजे। इन 3 आबादियों की वजह से लाहौर सोता नहीं है। जब एक आबादी के सोने का वक्त होता है, बाकी जाग रहे होते हैं। लाहौर शहर में आपको बिरयानी सिर्फ आपके दिल में महसूस होती है, बाकी हर जगह रौनक ही रौनक है। लाहौर शहर में 2 किस्म के लोग आबाद हैं। एक वो जो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरे पेंडू कहलाते हैं। पेंडू लोग नए खुली कॉलोनियों में शहर के पोश इलाकों में रिहाइश पजीर हैं, जबकि लाहौरी पुराने लाहौर में आबाद हैं, जिनकी गलियों के बारे में मुश्ताक यूसुफ़ी फरमा गए हैं कि लाहौर की गलियाँ इतनी तंग हैं, अगर एक तरफ से औरत आए और दूसरी तरफ से आदमी, तब इनके दरमियान सिर्फ निकाह बाकी रह जाता है। लाहौर के बारे में मशहूर है, जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। लाहौर भाई अगर इस बात पर यकीन कर ले तो बाकी तमाम दुनिया की आबादी ज़रूर ज़मीन से उगी होगी सिवाय लाहौरियों के। लाहौर न सिर्फ आपको दुनिया में रहने का सलीका सिखाता है, बल्कि आखिरत भी बेहतर हो जाती है। पुल सिरात और लाहौर की सड़कों में हमको तो कोई ख़ास फ़र्क मालूम नहीं हुआ। जाम साकी फरमाते हैं, जिसने लाहौर की सड़कों पे मोटरसाइकिल चला लिया, इसको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो सीधा निकालने में माहिर क्योंकि वो रास्ता निकालने में माहिर होते हैं। यही लोग पुल सिरात पे आपको रोज़े क़यामत जन्नत के दरवाजे पे सबसे पहले खड़े नज़र आएंगे और इसके बाद माल यानी कौम में पुल सिरात पर एहतजाज करके बाकी आने वालों का रास्ता रोक लेंगे। इस तरह जन्नत पर उनका कब्ज़ा हो जाएगा। लाहौर की ज़बान भी बड़ी खूबसूरत है। ज़्यादातर लोग पंजाबी बोलते हैं, लेकिन उर्दू भी कसरत से बोली जाती है। लाहौरी जब उर्दू बोलता है, ऐसा महसूस होता है कि गाड़ी में कचरा आ गया और झटके लगने लगे हैं। कभी रफ्तार ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। इसी उतार चढ़ाव में बात मुकम्मल हो जाती है, लेकिन बात बिल्कुल सर से निकल जाती है। जाम साकी एक वाक़ये से लाहौर के लोगों की ज़हनियत की अक्कासी करते हैं कि एक मरतबा एक मोटरसाइकिल सवार इशारा काट कर तेज़ी से आकर इनकी गाड़ी में टकराया। गलती के बावजूद गर्म हो गया और ऊंची ऊंची ज़बान में हीरो बकने लगा। जाम साहब ने फरमाया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली सूरत हाल थी। आखिर जाम साहब को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने गरज कर इसको डांटा और उनकी पाटदार आवाज़ सुनकर वो शख्स बकरी की तरह बैठ गया। कहने लगा, भाईजान गलती भी आपकी है और नाराज़ भी आप हो रहे हैं। अगर आपने भी लाहौर रहने का इरादा कर लिया है तो रोज़ सुबह सवेरे गरारे करना ना भूलें, क्योंकि आपकी आवाज़ गिरफ्तार होनी चाहिए। फिर देखें आपको रास्ता कैसे मिलता है। जिंदा दलाने लाहौर के दिल बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जेबें बहुत छोटी। वो आपको घर रहने की आसानी से इजाज़त दे देते हैं, बशर्ते के सारे घर का खर्च आप चलाएंगे। जाम साकी इस नुक्ते पर रोशनी डालते हुए फरमाते हैं, जब इनके एक दोस्त ने इनको घर रहने की इजाज़त दी तो वो बहुत हैरान हुए। इन्होंने इसको मयूब समझा, 1000 बहाने बनाए, लेकिन इनके दोस्त ज़बरदस्ती इनको घर ले आए। अब क्या था, पहले दिन नाश्ते के वक्त जब सब सोए हुए थे, इनकी भूख से जान निकल रही थी। वो बाज़ार से नाश्ता ले आए, खुद भी खाया और दोस्त की फैमिली ने भी तनावल किया। इस तरह दोपहर को हुआ, शाम को हुआ। जाम साहब जो कि खुश थे कि होटल का किराया बच जाएगा, उनके 3 गुना पैसे लग गए, तो रात को खुफिया तरीके से भागे और होटल आकर पना ली। एक दिन जाम साकी साहब जब लाहौर पहुँचे, बस से उतरे ही थे कि आवाज़ आई, अंकल अंकल किधर जाना है। वो हैरान हो गए, क्योंकि लाहौर में अभी तक इनको जानने वाला मौजूद ना था जिनको अंकल पुकारता। थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ आई, अंकल रिक्शा किधर जाना है। जब जाम साहब ने मुड़कर रिक्शे वाले की तरफ देखा तो रिक्शे वाला इनसे उम्र में काफ़ी बड़ा महसूस हुआ, लेकिन बर्दाश्त किया। जैसे जैसे वो लाहौर रहने के आदी हुए तो अंकल कहलाने के भी आदी हो गए। ऐसा महसूस होता है कि लाहौरियों का बस चले तो अपने बेटे को भी अंकल कहें और बेटी को बाजी। जाम साकी कहते हैं, अभी वो लाहौरी होने की तरफ सफ़र कर रहे हैं। अगर मुस्तकबिल करीब में इनमें भी ये सारे जरासीम जो ऊपर बयान किए गए हैं लग जाए तो इन पर इतराज़ ना किया जाए, क्योंकि अक्सर लोगों को ये जरासीम बहुत जल्द लग जाते हैं और आदमी इनके आगे ढेर होता चला जाता है। बहुत शुक्रिया।